menghadap diri sendiri aja kada menggaduhi orang lain lagi, itu namanya bembang dengan isi yang sebenarnya. Al-Mukhbari bin anhu dirayah, yang disebut dirayah khairun minar riwayah. Wa huwa si makna tadi, wa huwa makna tadi afdalu minal mabna ini alladhi yuqalu lahu al-riwayah. Karena dirayah lebih afdal dari riwayah. Mengurus diri sendiri lebih afdal dari mengurus orang banyak. Ibda' binafsik summa man ta'ala. Alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaytum. Allah. Allah subhanahu wa ta'ala ulun sarumahan minna. Banyak-banyak minta doa akan lawan pian. Mudahan ulun sarumahan diampuni oleh Allah segala dosa. Dan diselamatkan Allah dunia akhirat. Dan kepada pian berataan ulun sarumahan meminta ampun, meminta maaf, minta halah, minta ridha. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة وإلى حضرة النبي. إياك نعبد وإياك نستعين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله وصحبه إلى يوم الدين. اللهم ارزقنا الإخلاص في طلب العلم وفي نشره وفي جميع الطاعات. اللهم يا محول الحول والأحوال حول أحوالنا والمسلمين إلى أحسن حال. اللهم أعز الإسلام والمسلمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين. اللهم انصرهم على من عاداهم يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. إلهنا تب علينا توبة نصوحا. إلهنا تب علينا توبة نصوحا. إلهنا تب علينا توبة نصوحا. وارزقنا يا الله وأهل بيتنا وأولادنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة. وأدخلنا وإياهم بفضلك ورحمتك جنة الفردوس بغير حساب يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله ما شاء الله لا قوة إلا بالله. الله العظيم استغفر الله العظيم الذي لا اله الا هو الحي القيوم واتوب اليه بنية القبول وتمام كل سوء معمول الى حضرة سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم من الله جميع آل بيته الكرام الصحابة القرب والتابعين والتابعين إلى يوم الدين. خصوصا لله سيدنا حسين البصري وسيدنا البغدادي وسيد الشعبي وسيد الجيلاني وسيد محمد بن عبد الكريم السمن المدني والرحيم ولنا الشيخ محمد رشد بن عبد الله البنجلي والشاهي ومن كشف الانوار بن هدي اسماعيل البنجلي بالعظام جميع مشايخنا ومعلمينا ووالدينا وامهاتنا وقرابتنا وجيراننا وذوي الحقوق على اجمعين بالعظام جميع اخواننا المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات ان الله تعالى الكريم يتغشاهم بالرحمه والغفران يعد علينا وعلى أزواجنا وذرياتنا من بركاتهم وأنوارهم وأسرارهم وعلومهم ونفحاتهم وخصوصيتهم وكراماتهم في الدين والدنيا والآخرة. وعلى نية أن الله يرزقنا وأزواجنا وأولادنا وذرياتنا التوبة والمغفرة والتوفيق والهداية والاستقامة وحسن الخاتمة والشفاء العاجل من الأمراض الباطنية والظاهرية والروحانية والجسمانية وطول العمر إلى فوق المئة في الصحة الكاملة وعافية كاملة لإعلاء كلمة الدين الإخلاص والصدق واليقين. وأن الله لا يعذبنا وإياهم في الدنيا وفي البرزخ وفي القيامة ويدخلنا وإياهم برحمته وفضله وكرامه جنة الفردوس بغير حساب. على هذه النية يا رب الأرباب وعلى كل ما نوى بسبب الصالح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-amin wa ala alihi washabihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahi al-'aliyyil 'azim. العزيز العليم الغفور الرحيم قدر ويقدر ومدنا امني ودار الزاهرين رضي الله عني وعنكم وعن جميع المسلمين وقال رضي الله عنه ولما راى المتاخرون في زمانهم ما انذر به صلى الله عليه واله وسلم من علامات وايات ما كانت تقع فيما مضى كالتعلم لغير العمل والتفقه للدنيا والشح للمطاع والهوى المتبع وولى الأمر غير أهله وظهر الفحش من كل جاهل على قدر جهله وغير ذلك مما وردت به الأحاديث تركوا الإفتاء والتدريس والتأليف وأقبلوا على فرصة أنفسهم ورأوا أن ذلك هو الأهم وهو في الحقيقة اشتغال بالمعنى المعبر عنه بالدراية وهو أفضل من المبنى الذي وله الرواية. Manakala telah melihat dengan jelas dan nyata oleh Ahlus Sunnah wal Jamaah yang di akhir-akhir zaman ini keadaan ahli-ahli zaman, sesuatu yang telah memberikan peringatan dengan dia oleh Rasulullah SAW dari tanda-tanda dan ayat-ayat yang tiada terjadi tanda-tanda itu pada waktu-waktu yang dahulu kala. Tatkala di akhir zaman Ahlus Sunnah wal Jamaah telah melihat keadaan yang telah diperingatkan Rasulullah. Contohnya kata al-lum jabaril amal ay minam walalah. Seperti orang-orang yang menuntut ilmu tidak lagi untuk mengamalkan. Jadi udah dilihat di akhir zaman ini, kalau istri ikut menuntut ilmu, suami ikut menuntut ilmu, ayah dan anak ikut menuntut ilmu. Itu contoh. Terlihat si suami masih belum melaksanakan kewajiban terhadap istri, padahal dia seorang penuntut ilmu. Atau istrinya tidak melaksanakan taat kepada suaminya, padahal dia menuntut ilmu. Anak tidak taat kepada orang tua tidak kasih sayang terhadap anak-anaknya dan tidak memberi nafkah dan pendidikan agama terhadap anaknya. Padahal orang tuanya ikut menuntut ilmu agama. Nah, kalau sudah penuntut ilmunya ini tidak lagi mengamalkan ilmunya, seperti contoh seorang istri tidak taati kepada suami, padahal istri itu menuntut ilmu. Atau sebaliknya, ini udah kelihatan di rumah tangga kita ini kelihatan istri kita ada taat, anak ada bakti, istri kita terhadap anak kita tidak mengasih sayangnya, sampai anak kita itu orang lain yang mengurusinya. Istri kita tidak mengurusi anak lagi, hanya asik nonton TV dan sebagainya. Anak biarin orang yang ngurusinnya. Anak kita juga sudah sekolah, tapi sama kita, sama ibunya masih berani menentang, berani melawan. Kitanya seorang bapak, seorang ayah, seorang suami, toh tidak bertanggung jawab terhadap anak dan istri. Padahal kita ikut juga duduk di majelis pengajian.
Nah kalau di rumah tangga sudah terjadi begini, satu, wa tafaqquh lid dunya minal alim, dan sudah alim, sudah dapat ilmu digunakan untuk makan. Kalau udah dilihat ada rumah tangga kita orang yang alim, tapi yang alim ini udah menuju kepada ikut duduk di pemerintahan. Padahal dia seorang ulama. Kenapa meninggalkan majelis taklum? Kenapa tidak lagi mengajar? Kenapa jadi duduk di sana? Bahkan seorang bukan ahlinya duduk di sana. Bukan tugas kita di sana. Mestinya mengajar. Bukan duduk di pemerintahan. Yang di pemerintahan itu orang ahli pemerintah juga ilmunya. Ini udah kelihatan. Ini yang kita perhatikan di rumah tangga kita. Jangan perhatikan orang. Kalau di rumah tangga kita udah terjadi begitu, tadi diulangi sekali lagi. Istri kita masih sama kita, seorang suami masih berani terhadap kita. Kemudian anak juga begitu. Kemudian istri terhadap anak tidak yang merawat orang lain, bukan ibunya sendiri. Kemudian kitanya pula terhadap anak istri tidak memberikan nafkah yang halal atau sebagainya, tidak mendidik dan sebagainya. Nah, kalau ada di rumah kita orang yang sudah berhasil ilmu alim, tapi kelihatannya tidak cukup mengajar, tetapi dia menggunakan uang pelajaran ilmu yang didapatnya itu untuk duduk di pemerintahan. Sudah terjadi di rumah tangga kita ada yang begitu, yang masih menuntut ilmu begini, yang udah alim begini, dua. Yang ketiga wasyushil mufaq. Kalau ada orang-orang kaya yang selalu pelit, tidak mau mengorbankan hartanya untuk agama Allah. Nah, contohnya kalau di rumah kita ada yang kaya, tapi pelit. Di rumah kita juga ada ini, misalnya istri kita yang pelit. Uang kita beri, terus disimpan. Beli emas, beli berlian, kalau ada berlian ini tanah. Enggak ada sekali istri kita itu berpikir untuk sedekah. Beli pakaian itu aja. Beli make up aja. Enggak memikirkan lagi uang yang diberi dari kita yang hakikatnya dari Allah untuk sedekah. Enggak. Pelit. Istri kita yang pelit. Anak kita juga pelit. Apalagi kalau kitanya selaku ayah, selaku suami, raja pelit. Nah, di rumah tangga kalau sudah ada yang begini, tambah lagi wal hawal muttaba. Di rumah tangga kita nih ada orang yang tidak alim dan tidak kaya. Alim enggak, kaya enggak. Menuntut ilmu enggak, tapi hawal muttaba. Dia merasa punya keahlian. Dia merasa punya kepintaran. Dia merasa punya kebijaksanaan. Kalau bahasa Banjarnya merasa. Padahal tidak alim. Orang awam tidak alim, tapi merasa hebat. Merasa segala-galanya hebat. Merasa ibadah rasa banyak dan sebagainya. Padahal dia tidak tahu agama, nggak tahu macam-macam. Nah kalau di rumah tangga ini ada satu yang begini. Wawallal amra ghairu ahli, dan yang memegang pemerintahan bukan ahlinya. Misalnya, kalau orang di rumah kita ini
ikut di pemerintahan, misalnya jadi kepala DPR, orang di rumah kita. Padahal dia sebenarnya ilmu untuk mengurusi daerah itu nggak ada. Cuma karena apa? Wallahu a'lam bishawab. Padahal nggak ada sekolahnya, nggak ada sekolah SD, SMP, SMA, S Green, S Putar, S Katang, fakultas, nggak ada. Tajwidnya nggak benar, sorot nggak benar, nahu nggak benar, tauhid ala kadarnya, tasawuf belum ngerti, fikih asal gawi, asal kerja, sebagainya. Ilmu keduniaan lebih alim orang-orang yang kerja di pendulangan, itu betul-betul orang yang mendulang, yang menggali emas dan intan, itu betul-betul itu orang menguasai ilmu bumi. Sudah begini keadaan rumah tangga kita. Ditambah lagi, wa dhahara al-khusyu' min kulli jahilin ala qadri jahilin. Telah berkeliaran sifat-sifat yang buruk yang timbul dari orang yang tidak mengetahui yang sebenarnya, tapi malu bertanya. Kalau istri kita tidak tahu dengan keadaan kita yang sebenarnya, dan istri kita itu tidak menanyakan apa sih sebenarnya suami saya ini, karena dia jahil, nggak mau menanyakan, lalu keluarlah jahat sangka, buruk sangka, curiga terhadap kita. Padahal kita tidak patut dicurigai begitu, karena dia nggak tahu keadaan kita yang sebenarnya dan tidak mau menanyakan supaya dia tahu yang sebenarnya, lalu dia buruk sangka kepada kita. Ditambah lagi dari buruk sangkanya istri kepada suami sampai mengupatkan. Kemudian kita lihat lagi ada di istri kita atau di anak kita ini, ada lagi yang karena jahilnya lalu dia itu siri dengki. Kemudian kita lihat lagi di rumah tangga kita nih, misalnya mertua kita. Di rumah tangga kita nih mertua misalnya. Mertua kita ini sifatnya pelit, toma, serakah. Karena jahil, karena mertuanya jahil, bukan orang alim. Jadi lalu timbul sifatnya toma, serakah, lomba. Itu karena jahilnya. Nah, kejahatan-kejahatan ini dari orang yang jahil ini banyak sedikitnya, besar kecilnya ala qadri jahil, menurut kejahilan. Kalau jahilnya itu tinggi, maka iri dengkinya tinggi. Demikian juga kalau suudzonnya tinggi, maka besar juga. Zonnya banyak juga. Nah, kalau mengumpatnya itu tinggi, karena jahilnya tinggi. Walhasil sudah masyarakat rusak. Wa ghairi dzalik dan lain-lain. Yang demikian. Mimma rabbil hadis daripada yang sudah dijelaskan oleh hadis. Di antaranya misalnya dari dzalik tadi, yaitu seperti kalau kita duduk berduaan laki istri, maka jarang terjadi kesepakatan kata jarang. Duduk berdua istri, jarang sesuatu itu sepakat. Kadang-kadang istri kita mau kasih ini, kata kita begini, mak begini, enggak, tapi ini enggak tahu apa-apa. Yang betul mana? Gini aja udah, turuti mama.
Kalau nggak nuruti mami, pasti mami akan lari. Biarin. Enggak mau sepakat, enggak mau saya sepakat. Kalau udah terjadi rumah tangga begini, bagaimana yang disebut Ahlussunnah wal Jamaah membuat keputusan menurut apa perintah Rasulullah? Tarakul. Ahlussunnah wal Jamaah tidak lagi berbicara, memberi nasihat kepada anak istrinya. Dia diam, mulutnya diam. Wat tadris enggak baca kitab, stop pengajian. Wat ta'lim tidak menyusun kitab mengarang. Habis apa kerjaannya? Wa aqbalu ala aslam. Dia mengurus dirinya sendiri dalam kamar. Enggak tahu istri lagi, enggak tahu anak lagi. Rugi ngurusi anak yang enggak bakti, rugi ngurusi istri yang enggak bakti. Lebih baik berlepas dulu semua. Dia, saya. Udah ngurusi diri, begitulah Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi kalau ada terjadi orang yang begitu, istrinya nggak diperhatikan lagi, anak nggak perhatikan lagi, dia tidak salah. Ada Quran menyatakan, "Wa'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza hadaitum." Urusi diri sendiri, tidak lagi kamu berdosa dan tidak lagi kamu dapat mudarat karena orang-orang yang sesat. Apa sebabnya? Tidak ada itu. Sudah beberapa tahun kamu mendidik istri, berapa tahun mendidik anak-anak kamu. Ternyata tidak berhasil. Sekarang kamu urus diri sendiri. La yadurrukum man dhalla, tidak memberikan mudarat kepada kamu oleh orang yang sesat seperti anak istri yang tidak nurut tadi. Tidak ada itu sesudah kamu berapa tahun memberikan hidayah kepada dia, memberikan pimpinan. Istilahnya bahasa Banjarnya berapa tahun sudah bakula warga bakarubun. Kenapa jadi masih wani aja lagi non laki? Berapa tahun bakarubun, kenapa jadi kada mana pakai don bini? Berapa tahun bakarubun sudah, kenapa jadi wani aja lagi umalawan abah? Kenapa jadi masih aja lagi ketujuh bepangkat? Kenapa jadi engken aja lagi nang bini engken? Kenapa jadi orang awam-awam yang kada alim tapi merasa hebat? Padahal seorang kada tahu kitab tapi rasa hebat perasaan. Kemudian kenapa jadi kada ada alim di bidangnya itu, jadi umpat di pemerintahan padahal seorang kada ahlinya? Nang kada ahlinya memegang pemerintahan umpat juga, masukkan nama jadi caleg sebagainya macam-macam. Ini orang di rumah tangga kita umpamanya, kalau orang di luar jangan biarin. Orang di luar rumah kita baik semua. Yang kita pikirkan orang di rumah tangga kita. Dan mereka itu berpendapat bahwasanya mengurusi diri sendiri itu yang lebih ibda binafsi alaikum anfusakum. Ya ayyuhal mu'allimu ghairahu halla li nafsika kana ta'lim. Wa huwa, yang lebih penting itu yaitu menghadap diri sendiri, ngurusin diri sendiri itu hakikatnya adalah melaksanakan hakikat, melaksanakan hakikat itu, melaksanakan tugas itu. Tugas hidup ini ngurusin diri sendiri. Coba lihat, kalau laki suami ngurusin diri sendiri itu memang dia ibadah kepada Allah. Kalau istri ngurusin diri sendiri dia ibadah juga karena dia kan ngurus dirinya. Tapi suami ngurusi diri dengan menafkahi kepada istri. Istri ngurusi diri dengan taat bakti kepada
takut. Padahal ulama alimnya bahar lautan. Tapi kalau ditanya orang beberapa masalah, ini satu ini. Yang lainnya silakan tanya ke lain. Begitu ahli sunnah jamaah yang betul-betul murni. Wa yakhtaruna min al-a'mal at'abaha wa min at-ta'at afdalaha. Mereka itu selalu mencari-cari amal-amal itu mana yang paling sulit. Yang paling sulit itu adalah mencari yang paling halal. Ini yang dipilih, yang paling halal. Masalah sedikit dan banyaknya nanti. Ini yang paling sulit mencari yang halal, itu paling sulit. Maka inilah Ahlussunnah Jamaah. Sangat mencari yang betul-betul halal. Sedikit banyaknya itu belakangan. Kalau sekarang bisa juga dibicarakan. Kalau udah dapat yang halal, terserah. Mau diberikan semuanya atau mau disisa. Hadza ata'una famnun aw amsik bi ghairi hisab. Ini pemberian saya halal. Kan ata'una pemberian dari saya berarti halal dari Allah. Famnun berikan semuanya atau separuhnya atau sepertiganya aw amsik atau tahan. Bi ghairi hisab, enggak ada hitungan memberikannya, enggak ada hitungan menyimpannya. Jadi ada orang yang memberikan semuanya, jadinya hidupnya susah. Dia senangnya susah. Ada yang menahan, dia hidupnya kaya. Nah, penentuannya, kamu harus habis memberikan. Kamu harus banyak yang disimpan. Ini penentunya wasiat. Guru memberi wasiat itu kepada kita. Ujar guru kita, kamu harus kaya. Ujar guru kita, kamu harus miskin. Penentuannya adalah ini dokternya kita ini. Orang lain mengupat begini, mengupat begini. Kalau kita umpamanya wasiat guru berikan harta semuanya, kamu makan sehari sekali aja. Ya kita amalkan aja wasiat guru begitu. Kata orang, wah itu minta sedekah. Ya itu orang, bukan guru kita itu. Kalau guru kita nyuruh begini, kita kerjain aja. Kalau kita umpamanya menyimpan harta, katanya guru simpan harta, karena kamu ini memerlukan ini macam. Kata orang, oh itu pelit, itu hubur dunia, itu bukan zahid, itu zuhud, itu jumpur. Biarin, orang nggak tahu kita diperintah guru begini orang nggak tahu. Biarin. Yang penting dulu adalah yang paling sulit mencari yang halal. Yang halal dulu. Sulit mencari yang halal ini sulit. Wa min at-ta'at afdalah. Mencari ibadah yang paling afdal. Ibadah yang paling afdal duduk di samping wali. Matinya Ahlussunnah Jamaah itu kalau ada orang tua, alim tua, dia senangnya duduk di majelis orang tua itu, duduk. Apalagi kalau duduk itu ada tugas. Tugasnya misalnya membersihkan rumah beliau, jadi khotbah. Itu yang paling penting. Ikut saja, udah ikut duduk, udah. Ahlussunnah Jamaah begitu. Coba lihat guru yang tua-tua itu. Ikut duduk di majelis. Habib Zain lihat. Enggak usah itu ini enggak. Hadirat Nabi Al-Fatihah. Dia Rabbana taqabbal minna innaka antas subhanaka innaka tawwabur rahim. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله من تقبل الله منكم. Udah. Yang tua-tua itu.
Yang penting duduk dulu. Sebab ini majelis apa ini? Tiap 40 ada orang berkumpul, di sana ada satu wali. Yakin ada di situ satu wali. Jadi mengharapkan syafaatnya yang satu dari 40 itu. Wa yastahidun fil khuruj an khilafil ulama. Ahlus sunnah wal jamaah enggak mau ngikutin kalau masalah khilafiyah. Nah ini. Jadi kalau masalah khilafiyah enggak usah kita ikutin. Kalau kita betul-betul ahlus sunnah jamaah enggak usah bicarakan masalah khilafiyah. Kalau ulama sudah khilaf, ada yang membolehkan, ada yang tidak membolehkan, ya udah kita diam aja. Jangan memaksakan diri, enggak boleh. Padahal ada yang membolehkan. Kalau udah awalnya perempuannya udah dua, nggak usah ngerasa-ngerasa, nggak usah. Biarin orang mau yang mana. Kalau udah awalnya dua, masing-masingnya benar. Wajanu yuhuna al-ibadata khawfan min ar-riya. Ahlus sunnah wal jamaah tanda-tandanya mereka menyembunyikan akan ibadahnya. Enggak mau ibadah dinyatakan, enggak mau. Dia sangat sayang dengan ibadah, jadi ibadah itu disembunyikan sesama. Karena apa? Khaufan min ar-riya, takut dia. Kalau sunnah jamaah begitu, menyembunyikan ibadah. Ibadahnya enggak ketahuan orang. Wa idza takallama ahaduhum fil wa'dhi. Ya, jadi kalau kita ibadah itu senangnya itu ketahuan orang. Ibadah itu senangnya di tengah orang banyak. Itu kalau hobi kita, ibadah begitu, udah di luar daripada cara-cara Ahlussunnah jamaah. Kalau kita Ahlussunnah jamaah ibadah itu kita cari jalan gimana supaya disembunyikan. Allah. Dan lagi Ahlussunnah wal jamaah tatkala dia memberikan nasihat aw ghairihi atau lain dari nasihat atau mendengar akan nasihat. Dia yang memberi nasihat atau mendengar nasihat. Perhatikan. Wa khafar riya, dan takut dia akan riya di waktu memberi nasihat atau di waktu mendengar nasihat adalah ila ghairihi mimma la yadkhulu dzalik. Dia mengarahkan kepada yang lain daripada sesuatu yang tidak dimasuki dia. Wa yakrahu ayyus'ala an amalin 'amilahu. Ahlussunnah wal jamaah itu tidak ingin sekali, benci kalau ada orang nanyain sampian kerja. Dia benci ditanyain masalah kerjaannya. Jadi kalau Ahlussunnah jangan ditanyain sampian kerja apa, enggak usah nanya itu. Beliau enggak senang. Apalagi mau mengetahui apa sih kerjaan dia. Baru jangan tahu. Mau cari-cari aibnya orang. Au ayyat ala ghairahu amdali. Nah, Ahlussunnah jamaah pantangan enggak mau menanyakan kerjaan orang. Ya jago teman, jangan menggadui hal ehwal kurang. Memang enggak mengetahui orang itu namanya Ahlussunnah jamaah begitu. Jadi kalau masih kerjaan kita ditanyai orang, kita senang. Dan hobinya kita
menanyakan apa sih kerjaan kamu apa kerjaan, kamu apa kerjaan, kamu apa, sekarang kamu apa, oh itu udah enggak harus jamaah, bukan begitu harus bukan begitu, bukan begitu. Masya Allah banyaknya dosa kita. Kita merasa udah lepas dari golongan yang 72, alhamdulillah. Tapi kerjaan yang satu, Ahlussunnah wal Jamaah, kita baru mengetahuinya. Dan kita menyadari belum. Udah berapa perkara yang tanda-tanda Ahlussunnah udah berapa? Ngitung enggak? Beri nomornya enggak? Dan nanti di rumah masing-masing memutalaahnya. Kalau bisa diringkaskan ke nomor 1, ini 2, 3, 4, 5, 6. Kalau bisa di rumah. Wa idza balaghahu anna ahadan min al-a'yan 'azama ala ziyarati fi yawmi darsi tarakahu. Ahlussunnah wal Jamaah apabila mendengar kabar bahwa seseorang minal a'yan minal asyraf dari orang-orang pemimpin. Kalau pemimpin ada seorang yang mau suwan, mau berziarah kepada beliau, tapi suwannya, ziarahnya itu tepat pada hari pengajian. Nah, beliau Ahlussunnah ini mendengar kabar berita itu bahwa orang yang berpangkat tinggi akan mendatangi majelis pengajian di hari pengajian. Bagaimana Ahlussunnah wal Jamaah? Tahu beliau umumkan bahwa hari pengajian isisir. Jadi spesial menghadapi tamu itu aja. Kenapa? Karena kalau pengajian dihadiri pejabat tinggi, itu yang membaca kitab itu takabur dan ujubnya itu. Karena majelis saya dihadiri oleh pejabat-pejabat. Menjadi kebanggaan ujub itu. Beda daripada yang hadirnya orang-orang tani. Beda. Jadi karena takut itu, lebih baik stop pengajian waktu itu, perayaannya. Begitu cara Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, kemudian kadang-kadang kan orang-orang yang pejabat tinggi itu datangnya kan mendadak. Waktu pengajian datang mendadak, gimana ini Ahlussunnah wal Jamaah? Wa idza dakhala ala ghaflatin kariha dzalik wa awjada. Apabila datang pejabat tadi ala ghaflatin, tidak memberi kabar duluan, artinya mendadak datangnya kejutan. Sedang beliau mengajar, datang pejabat kariha dzalik. Beliau enggak senang yang demikian. Lantas bagaimana? Wa aujaza. Pengajian dipercepat. Kadang waktu ditambah lagi gara-gara banyak yang hadir ini orang pejabat-pejabat. Lalu pengajian mestinya 2 jam jadi 5. Kemudian orang diumumkan yang hadir di majelis kita siapa pejabat-pejabat semua. Kalau di majelis kamu siapa? Mana ada pejabat yang hadir? Harap saya kan begitu. Di dalam hatinya kan begitu. Jadi sangat sulit ini kalau nggak ada pimpinan yang masuk. Alhamdulillah kitabnya sampai kepada kita. Kalau orang mengerti kitab ini mahal daripada berlian. Walaupun kecil kitabnya tapi luar biasa. Allah. Nah kemudian kita kembali kepada yang janji tadi. Apabila udah yang halal dapat, maka terserah lawan guru kita. Apakah kita berikan habis atau sekian persen atau kita simpan sekian persen? Itu guru kita yang menentukan. Nah ini masalahnya.
Nah, masuk surah wa kana radhiyallahu ta'ala anhum zahidina fid dunya wa riyasa fiha qani'in bil kafaf minha madbasan wa maf'aman wa maskana fala yabni ahaduhum illa ma yaqtaru ilaihi. Dan mereka itu ahli sunnah jamaah zuhud pada dunia apalagi pangkat. Qani'in bil kafaf minha, mereka itu qanaah, merasa cukup dengan sekedar keperluan, baik pakaian, makanan, dan tempat kediaman. Maka tidaklah mereka itu membangun kecuali yang memang diperlukan. Jakarta kampus, ya sekedar perlu. Kada ada kampus lebihan, kamar nang lebihan itu kada ada pas-pasan. Ini satu, langkah ini satu. Ada rencana kamarnya labihan banyak, kakus banyak. Siapa tahu ada tamu yang datang. Itu lain ulang ya. Walhasil ada dua jalan. Ada yang seperti orang raja, kaya raya, ya kan? Nah, ada yang seperti orang ngemis. Dua-duanya sebenarnya mah yang ngatur. Ini nyawa seperti orang ngemis, ini kamu seperti orang kaya. Itu semuanya adalah gurunya yang ngatur. Jadi kita tahu udah Al-Sunnah ini baginya dua. Ada yang seperti fakir miskin, pakaiannya serba serba murah. Ada yang pakaiannya seperti raja. Yang ini adalah dia dilatih sabar, yang ini dia dilatih syukur. Dua-duanya tetap di dalam pengawasan gurunya. Yang sabar bagaimana kesabarannya, yang kaya raya bagaimana kesyukurannya. Jadi yang seperti raja-raja ini rumahnya, pakaiannya, makanan, minuman, istrinya, apanya, tunggangannya. Dia ini dilatih, disyukur. Apa dia syukur atau enggak? Syukur kah sekebur kah? Syukur kah sekebur kah? Yang ini sabar kah tahan hari? Kan beda antara sabar dengan tahan hari. Kalau tahan hari itu, ya kayak inilah dulu jabatan pakai sugi. Ini walhasil rata-rata kembali kepada asal pembicaraan. Tandanya Ahlus Sunnah Jamaah alim itu dulu. Kalau pada alim udah kasihan. Nah, karena alim ini ada gurunya, maka gurunya yang memimpin. Nyawa begini. Lalu macam-macam. Alim dulu semuanya. Yang susahnya alim, yang kayanya, yang suginya alim. Yang laki-lakinya alim, yang perempuannya alim. Jadi masing-masing ini melaksanakan tugas kepada suami, ini suami melaksanakan tugas kepada istri karena sama-sama alimnya. Coba ini, ada yang pakaiannya seraban apa? Buruk. Ada nantinya pakaiannya yang seraba hanyar-hanyar, puga-puga, baru-baru, ya kan? Mahal-mahal lagi. Nah, kalau kita udah tahu, wah, itu gurunya menyuruh dia seperti itu supaya dia syukur dan dia masih dalam pengawasan lagi itu. Nah, yang ini, itu gurunya nyuruh seperti yang mengemis itu. Jadi kita tuh baik sangka semua orang baik. Yang belum baik diri kita ini yang perlu diperbaiki ya ini. Cara-caranya kan begitu. Mudah-mudahan rumah tangga kita mudah-mudahan wa amitna wa ahla baitina ala sunnati wal jamaah wa syauqi ila liqa'ik ya rabbal alamin. Mudah-mudahan marwah kita, ipar kita, istri kita, anak kita, anak-anakku kita, mudah-mudahan Al-Sunnah wal Jamaah. Kerjaannya hendak tanggung nasib, mudah-mudahan jangan keluar daripada yang di kitab ini. Tapi kalau di rumah tangga tadi udah ya istri,
Tapi kalau di rumah tangga tadi udah ya, istri kita nggak taat lagi, anak kita udah ilmunya digunakan untuk pangkat. Kemudian ada lagi istri kita udah diberi uang, tahunya pelit. Kemudian ada lagi yang nggak ngaji, orang awam di rumah kita, tapi nang kayak ulama. Padahal jahil tapi seperti ulama. Ini di rumah kita ini orang-orang jahil, tapi pakaian seperti ulama. Suruh baca Quran katanya nggak ada bawa kacamata. Habis kacamata udah kadang-kadang cocoknya katanya. Sebab minnya tinggi benar padahal jahil tapi sepertinya orang yang korik. Ya kopiahnya kan merah. Kemudian baretnya putih seperti hafiz Quran seperti orang Mesir itu. Tapi disuruh baca Quran, maaf saya nggak bisa membaca kacamata, nggak membaca. Pas siang kan hafiz, ya saya ini harus. Saya harus. Padahal bersuara nyari aja. Ulangnya bungul tapi pakaian kayak orang alim, bahayanya. Nang sulit kurang alim, berselawar handap. Ini ngalim kurang dipikirkan wali pengarangnya. Kalau ada di rumah tangga kita nang ini ganjil-ganjil, nang ganjil-ganjil. Nah, apa tadi putusannya? Udah tutup kamar, amalkan ilmu nang adat dan dirian. Orang lain biarin, doakan aja. Titik. Wala yaqbalu ahaduhum min mali sultan wa awani syai'an walau kana muhtajan. بل يقتدي بكثرة من الحلال أو بقدر من التمر فإن لم يجدها قوية إلا أن يجد حلالا. Dan ahlu sunnah jamaah tidak mau menerima sedikit pun dari harta sultan karena itu harta rakyat. Demikian dari harta pengawal-pengawalnya. Sekalipun ahlu sunnah jamaah memerlukan, tetapi ahlu sunnah jamaah merasa cukup dengan saripis daripada roti nang halal atau sedikit daripada kurma yang halal. Tapi jika tidak ada roti dan kurma yang halal, mereka itu belahar harusnya sampai dapat yang halal seperti rumput yang di hutan. Itulah Ahlussunnah wal Jamaah. Enggak mau diberi orang harta korupsi. Ahlahu bisan'ati tahamin. Dan Ahlussunnah Jamaah tidak pernah menyuruh keluarganya bininya membuat makanan. Nah, ini pantangan. Ahlussunnah Jamaah itu kalau punya istri, istrinya itu bebas. Mau masak apa kek, enggak karena Ahlussunnah memerintah istrinya bikinkan ini, enggak pernah. Jadi istrinya bebas mau bikin apa. Cuma Ahlussunnah apabila cocok diurnya dimakan, nggak cocok sudah dilepas. Nggak ada ini nggak senang, saya nggak senang, bukan begitu. Kalau kita lah siang malam lebih isuklah umanya isukkan nasi kuning. Pukul 10 kenalah lenteng. Pukul 2 kenalah sup daging. Pukul 3 kenalah untuk 5 isya adalah nasi goreng. Sudah di program datang di mana Ahlussunnah kan kayak itu. Kalau Ahlussunnah itu kada pernah menyuruh bininya bikin ini, bikin terserah aja lah terserah mami lah, mau yang apakah terserah aja. Jadi menyen tengah malam dulu kan bini ajan, yok babanam jangan walu hayu jua, padahal makan bocor. Jarang kalau minum ajan cuma biasa tengah hari, dengan walu tengah hari ini tengah malam. Sekalinya jam 9 adalah jam Johor, jamnya maghrib.
Nah kayak itu ahli sunnah jamaah lah. Jadi lamun bini-bini takawin lawan laki-lakinya ahli sunnah bebas bemas dan ada disuruhi oleh orang laki. Tapi nang bininya ahli sunnah jamaah tahu pula laki kok ketujuh makan diulahkannya. Lamun nang bini kada ahli sunnah jamaah sabulan lah salah makan intalun masjid itu. Nah pengarannya intalu jago sebulan aja. Jadi nang seminggu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Salis mahan ada. Intalu bajarok kebanyakan orang bajarok. Minta. Nang bininya kan harus sama jamaah ada paham. Nang selera laki dan apa? Jadi kita tahu sudah alim dulu nomor satu alim dulu. Kemudian menentukan pekerjaan karena ini nyawa kawin nyawa kada itu semuanya gurunya yang menentukan. Kawin lalu juga surga aja enak. Nah iya pada bagi pas ya udah nggak sudah. Nyawa kawin jago rampet sudah pasti ya nasib juga terus lagi. Karena menampak bini kita gampang dia luntur tarik. Tertawaan dimulai. Teng. Kenapa ada mau? Tertawaan dimulai. Teng. Kenapa bunyi? Karena ada orang yang minta kalau lah. Ya lah. Acara mengheningkan kita dimulai. Lalu tunjukkan aja. Ada hari ini ada. Tertawaan dimulai. Kenapa kadang mau guru sebenarnya? Nah. Paham banget. Maka tadi dibacakan juga apabila hendak sedih bahwa tertawa. Acara tertawaan dimulai. Nah, terlihat. Juara. Pada kau tamat menang tadi. Nyawa membaca kitab dan menangis bahwa tertawa. Cuma nyamannya wala ana ahaduhum ruqubal khairi wala al-malabisal fakharata wala al-aqmatan nafisata wala jurusa 'ala al-qarasi wala sukuna fil qa'atil mudakhrafah. Dan tidak memaksakan diri ahli sunnah wal jamaah akan bertunggang di kuda dan pakaian yang melarang makanan yang enak kursi nang bagus dan kada mau duduk di halaman rumah yang berhias-hias halaman. Nah ini perkenan ini nang susah tadi nih. Ini gurunya menyuruh nyawa jangan berharap, nyawa saksa hidup bersahaja aja. Gurunya menyuruh kayak itu jadinya kayak itu gurunya nyuruh. Nah ini. Semacam itu yang harus sunnah lihat. Allahumma in wajada halalan farubbama ka'ana lahu ba'duhum fi nadil awal. Adalah satu jalan. Harus sunnah itu. Kecuali halal. Maka apabila halal. Ahlu sunnah wal jamaah menggunakan yang halal tadi. Untuk menukar tunggangan kuda yang larang. Pakaian yang larang. Makanan yang nyaman. Kursi yang larang. Dan halaman rumahnya luas. Dan macam-macam ada tempat-tempat menjaga istirahat. Karena menyukuri pemberian Allah. Memberikan halal. Baik. Jadi kalau kita melihat ada orang langsung gitu, wah ini ya sudah ini halal beliau dan beliau disuruh turun kayak ini. Ada orang sahaja ya kalau segar saraba-rabanya murah-murah terus, memburu-buru pakaian berjahit.
Adalah kalau berjahit ya orang bau umroh orang daerah itu berjahit apa kayaknya. Nah itu gurunya nyuruh kita nang salah bamurah kita. Masing-masing guru menyuruh. Ada yang ketiga lagi harus sunnah jamaah. Au mimman la tadbira lahu Allah Ta'ala, atau orangnya wali nang ada bisi kehendak sama sekali. Terserah Tuhan saja. Nah, nang ini, nang kada tadbir inilah. Nang kada tadbir inilah. Rubbama hadakan libasu agla tamanus. Kadang-kadang pakaiannya, makanannya, rumah tangganya lebih larang daripada raja. Nah kita bingung, mun kita tahu sama aja Ahlus Sunnah Jamaah itu sarabanya seadanya. Lalu melihat orang nang ini, ini dia kalinya wali bang, ini ngarannya orang ketujuan dunia, sorong nang bungol. Gitu orang ada 3 kelas. Ini kelasnya nang lagu susah, ini lagu nang pertengahan, ini nang lagu indah kalah raja. Nah, wa kanu yaqrahuna bi kharal qutbi daran li maradil yamin ad-dunya ala ilatiha. Ada lagi Ahlus Sunnah wal Jamaah mengenai pulang masalah harta. Mereka benci akan menyimpan sesuatu, terutama makanan, karena mengutamakan supaya jangan ada tanggungan. Jadi habis-habisan. Habis-habisan. Ada Ahlus Sunnah itu yang habis-habisan. Coba Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu tatkala datang ayah sedekah menyuruh bersedekah. Kemana Sayyidina Abu Bakar menunjuk sedekahnya kemana? Ayah Rasulullah. Kemudian Rasulullah melihat, banyaknya batuyur. Batakun Rasulullah, Abu Bakar, apa nang ditinggal di rumah? Ujar Abu Bakar Siddiq, Allah dan Rasulnya aja nang ditinggal. Habis lalu. Nah ini, apa salah Abu Bakar Siddiq? Siapa berani mengatakan salah? Sayyidina Umar apa? Apa nang ditinggal di rumah? Sama lawan nang ulun unjuk lawan kiam separuh. Kemudian Rasulullah bersabda, sekadar kamu mengeluarkan harta kamu, sekadar itulah iman kamu. Jadi Abu Bakar Siddiq imannya sempurna. Sayyidina Umar nengkai-kai. Ada landasan sejarah. Ada kan ingat? Oh. Ingat-ingat sana, sejarah. Lalu kita bang, menurut Abu Bakar Siddiq, menurut Sayyidina Umar bang. Ada ini, ada kuat orang setahun. Mau ditinggalin udah setahun aja, umurnya masih ratusan tahun kena. Ini balaki lain pulang, kiamat menenek. Jadi ditinggalin tahan seumur hidup, supaya jangan lagi kalian mencari. Sebab sudah ditinggalin cukup. Artinya memang sudah hati itu sudah rusak, dan ini kan ada bujurnya lagi manusia. Kalau nang bujur aslinya bujur menurut Nabi, sebagaimana bini Nabi jua bini kita, memang setahun aja kalau boleh lebih pada itu. Lebihannya bariannya. Tapi bini kita imannya kada sama lah bini Nabi. Taskinan al-ittiraf allazi rubama yaqa'u al-adwa. Gasan inya juga, bukan gasan bini gasan anak, orang bujangan harus